Barnabas. Good afternoon, everyone. Добър ден на всички. I'm honored to be with you today За мен е чест да бъда с вас днес, to talk about this very important topic. за да говорим за този много важна тема. My name, as you can see, is Kika Kassini. I'm the director of the blind school in Nicosia in Cyprus. Me and my colleague, Maria, she's going to be after me for her speech. We're very happy to be here with you and discuss about, as I said before, this very, very serious matter. Моето име е Кика Касини, аз съм директор на училището в Никосия, в Кипър. Моята колежка и аз ще говорим по тази много важна тема, както казах вече. So I shall say a few words about our school. Ще започна с няколко думи за нашето училище. The St. Barnabas School for the Blind, situated in Nicosia, Cyprus, is the only educational institution of its kind in Cyprus. The establishment of the school is in 1929, marked the beginning of the provision of special education in Cyprus. Училище Свети Барнабас в Никосия, в Кипър е единственото по рода си в Кипър. То е основано в 1929 година и с това всъщност се бележи и началото на специалното образование в Кипър. What is now our main purpose? To integrate people with visual impairment into society, ensuring that their inherent rights of equal treatment and non-discrimination in all aspects and stages of their lives are promoted and protected. Нашата главна цел е да интегрираме хората с зрителни увреждания в обществото и да осигурим това, че техните права за равноправно третиране в обществото и недискриминиране във всяка една от фазите на техния живот са промотирани и защитени. So, our school is a multi-dynamic center providing a wide range of services that include support services for students with visual impairment or VI, attending mainstream educational settings, support services for VI students who attend higher education institutions in Cyprus and abroad. We have the school for parents and also training programs for adults that are divided into two different groups. Firstly is the program for pre-vocational and vocational training for future employment. And second is the programs aiming at the enhancement of students' creativity, skills and self-development, such as braille music, acting, computers, and facilitating accessible software and other electronic and technical means and aids for VI persons. Нашето училище е динамичен център, осигуряващ широк спектър от услуги, които включват подпомагащи услуги за ученици с нарушено зрение, които посещават обикновено училище, подкрепящи услуги за зрително затруднени ученици в висшите учебни заведения, в Кипър и в чужбина, училище за родители, обучителни програми за възрастни, които се делят на две групи. Програми за предпрофесионално и професионално обучение за бъдеща реализация на пазара на труда. Програми насочени към повишаване на креативността, уменията за самостоятелност и самоусъвършенстване, като например брайл, музика, актьорско майсторство, компютърни умения и също така фасилитиране на достъпен софтуер и други електронни и технически средства и помощни материали за лица с нарушено зрение. Also, another crucial thing that we do in our school is cooperating with other institutions or organizations such as the House of Parliament and
and the courts regarding the accessibility of persons with VI in buildings and areas, considerations, recommendations, and assistance provided for the implementation. The transcription of written text into Braille or enlarged printing, as well as the production of embossed graphics that enable VI persons accessibility to information. Also, the way that persons with VI should be treated, addressed, and approached. Друга много важна дейност, с която се занимаваме, е сътрудничеството с други институции и организации, като например парламентът и съдът, във връзка с достъпа на зрително затруднените хора до сградите, общите пространства, като даваме насоки и подкрепа как да се осъществят тези дейности. Също така транскрибираме писмени текстове в Braille или в големен шрифт, както и се занимаваме с производство на изпъкнали материали. И по този начин подпомагаме зрително затруднените хора в техния достъп до информация. Също така даваме и насоки как зрително затруднените да бъдат третирани, как да се обръщаме към тях и как да се отнасяме с тях в обществото. So, depending law protection in Cyprus, I should say that although current legislation in Cyprus aims at protecting people with visual impairment from discrimination, individuals with visual impairment continue to experience overt and covert negative behavior. I will therefore present how individuals with a visual impairment feel discrimination through my experience as a special education teacher, as well as from my current role as director of the School for the Blind. I shall talk about negative behavior that can be found at schools, at the workplace, and in society in general. Относно законовата защита в Кипър, въпреки че настоящото законодателство за Кипър има за цел да защитава зрително затруднените хора от дискриминация, все още има индивидуални случаи, в които те преживяват било то открита или скрита дискриминация. Затова ще представя как индивидите с зрително увреждане преживяват тази дискриминация от гледна точка на моя опит като учител в специално образование, както и в сегашната ми позиция на директор на училището за слепи. Тези негативни поведения могат да се открият в училищата, на работното място и в обществото. So, discrimination for schools, I can say that since September 2001, the Ministry of Education and Culture in Cyprus has put into effect the Education and Training of Children with Special Needs Law 1999, which ensures that the majority of children with special educational needs are educated within the mainstream classroom at their local school of all levels of education, where special tuition in a resource room is provided for a specified period of the day. In addition, special education provision is also available in 9 special schools operating in Cyprus. Значи започваме с училищата. От септември 2001 година Министерството на образованието и културата в Кипър е приело закон за образованието и обучението на деца със специални нужди от 1999 година, който осигурява правото на повечето деца със специални нужди да бъдат включени в масовите класни стаи в тяхното местно училище на всички нива от тяхното образование, като специално обучение, специализирано обучение в ресурсна стая се осигурява за определен период през деня. И в допълнение специална подкрепа също така е налична и в 9 специални училища в Кипър.
efforts are being made to review and develop the educational system in order to increase the participation and learning of those children, who are in fact marginalized in an attempt to meet the principles of inclusive education. What are the main issues now? The law itself seems to be in contradiction with inclusion, as it provides special tuition within mainstream schools, which separates the students from their classmates, constructing identities and labels such as students with special educational needs. Inclusive education is a complex and controversial issue that often creates tension among the different stakeholders. As educators, it is essential to act as protection shields for our students towards instances of harsh and offensive behavior, either directly or indirectly. Правим усилия да ревизираме и да развием образователната система с цел да повишим участието и възможностите за учене на тези деца, които всъщност са маргинализирани в опита си да се постигнат принципите на включващото образование. Какви са основните проблеми? Изглежда сякаш законът е в противоречие с понятието за включване, тъй като изисква специално обучение в масовите училища, което всъщност отделя учениците от техните съученици, конструира идентичности и етикети, като например студент с специални нужди. Включващото обучение е комплексно и е много противоречив проблем, който често създава напрежение между различните участници в него. Като учители е изключително важно ние да функционираме като щит, защитен за нашите ученици срещу всякакви негативни и обидни поведения, било то директно или индиректно насочени към тях. So, what are the ways of combating the issues? Education and professional development of educators of VI persons in order to acquire a deep understanding of the barriers placed in students' way, hindering their full participation in student life. Also take steps towards the reduction of these barriers by encouraging students' participation based on each individual's needs and interests, developing concurrently the educational system to be responsive to diversity, ensuring equality for all learners. По какъв начин се борим с тези проблеми? Чрез образователно и професионално развитие на самите обучители, обучаващи зрително затруднените лица, с цел да се добие по-дълбоко разбиране на бариерите, които тези ученици срещат и които пречат на тяхното пълно участие в ученическия живот. И също така да предприемаме стъпки към намаляване на тези бариери, като окуражаваме учениците да участват съобразно своите индивидуални нужди и интереси и същевременно да развиваме образователната система да отговаря на разнообразието и да осигурява равнопоставеност на всички учащи се. So, the system today promotes a devalued sense of self by depriving VI people from critical thinking, autonomy, personal and professional growth, reinforcing exclusion. Similarly, low expectations from incompetent educators contribute to their pure self-evaluation. It is essential for the students to gain appropriate support through effective mechanisms of personal and professional development and psychological support to gain a better understanding of themselves, helping them get realistic goals which would boost their confidence and sense of belonging. In effect, policymakers and society in general need to realize that people with VI are not to be treated as inferior based on their disability
and should, through law reforms and educational awareness campaigns, manage to embrace diversity in order to eliminate the embedded notion of marginalization and feelings of alienation faced by the young persons. Maybe that's the summary. I mean, avoid saying all this since we're out of time, but it's okay. Системата в днешно време всъщност създава едно понижено самочувствие, лишава зрително затруднените хора от критично мислене, от самостоятелност, от личностен и професионален растеж и утвърждава изключването. По същия начин ниските очаквания от некомпетентни учители допринася за тази ниска самооценка. Изключително важно е за учениците да придобият адекватна подкрепа чрез ефективни механизми за личностен и професионален растеж и психологическа помощ с цел да придобият едно по-добро разбиране на самите себе си, да си поставят реалистични цели, които всъщност биха да стимулирали тяхното самочувствие, тяхното чувство за принадлежност. Всъщност, хората, които правят политиките и изобщо обществото, трябва да осъзнаят, че хората с определено зрение не трябва да се третират като по-нисши заради тяхното увреждане. И всъщност чрез законови реформи и чрез образователна осведоменост да се опитат да приемат разнообразието си и да елиминират тази вградена концепция за маргинализация и усещане за изключване. I just wanted to say in this that approximately 10% of visually impaired individuals who are of working age are employed as telephone operators by the public sector, while about 10 people work as telephone operators in banks. Even though the law allows their participation in the workforce, there is still a belief that blind people are not capable or skillful employees and employers, especially in the private sector, in which the law is not applicable. Potential employers seem to be skeptical about hiring a blind individual because of the fear of awkwardness while interviewing or even whilst interacting with them. What is our recommendation? Instead of feeling hurtful of the likely politically incorrect behavior, employers should strive to deal with such situations by being frank and by asking questions regarding accessibility prior to an interview or a meeting. Около 10% от зрително затруднените хора, които са в трудова възраст, работят като телефонни оператори в публичния сектор, докато около 10 човека работят като телефонни оператори в банки. И въпреки, че законът позволява това тяхно участие в работната сила, все още съществува вярването, че слепите хора не са достатъчно способни, достатъчно умели работници или работодатели, особено в частния сектор, където законът не е задължителен. Потенциалните работодатели са скептични относно назначаването на сляп човек заради страха от неудобство, докато го интервюират и дори някои се страхуват като цяло от общуването с тях. Какви са нашите препоръки? Вместо да се страхуваме от възможност да направим нещо политически некоректно
открити и честни и не се страхуват да задават въпроси относно достъпността, дори преди провеждането на самото интервю или среща. Just want to say a few words about the society. Last but not least, discrimination can be observed in society on a daily basis. The alienation that a large number of VI students experience at mainstream schools due to special tuition or the use of special equipment that highlight their difference from other students often lead to low self-esteem. Consequently, lack of confidence may deter them from seeking the friendship of their peers and later seeking for employment. Nowadays, when young people are more than eager to fit in and be accepted by other young people, being different is an obvious barrier. Research studies reveal that there is a 40% drop in empathy amongst teenagers. Therefore, opportunities for VI students to fit in seem to decrease, leading thus to loneliness and lower life satisfaction. Only VI people with very strong personality, high self-esteem, and of amicable character can be usually accepted by others. Преминаваме към дискриминацията в обществото. Тя може да се наблюдава почти всеки ден. Изолираността на голям процент от зрително затруднените ученици, която те изпитват в обикновените училища заради специалните уроци, които трябва да посещават или заради помощните средства, които трябва да използват, което всъщност подчертава тяхното различие от останалите ученици. Това много често води до ниска самооценка и следователно и липса на увереност, която може да ги възпрепятства в това да търсят нови приятелства с техните връстници и също и по-късно да потърсят и работа. В днешно време младите хора са повече от мотивирани да се впишат в обществото, да бъдат приети от останалите млади хора. И това да бъдеш различен е очевидна бариера. Изследвания са показали, че има 40% спад в емпатията при тинейджерите. Следователно, възможностите за зрително затруднените ученици изглежда да намаляват, което води до самота и ниска удовлетвореност от живота. И единствено зрително затруднени хора с много силна личност, с висока самооценка и с приятелски настроен, отворен характер, обикновено биват добре приети от останалите. Besides the lack of an efficient public transport system and the fact that VI people cannot drive a car are factors that contribute to their alienation. Because of their dependence on others in doing their daily tasks, they appear to be weak and insufficient. They even find it difficult to walk on a pavement using their white cane because of the cars that are constantly parked on them. Moreover, partially sighted individuals report that they are not being believed that they have a disability, while most of the other individuals mention that they are being talked to in a patronizing way, being stared at, not being addressed while being accompanied by others, or even being shouted at because people believe they are deaf as well. Също така липсата на ефективен обществен транспорт и фактът, че зрително затруднените не могат да карат кола, са фактори, които допълнително засилват тяхната изолация. Заради тяхната зависимост от останалите в изпълнението на ежедневните задачи, те изглеждат като слаби или като недостатъчни и дори може да им е трудно понякога да ходят по тротуарите, използвайки белия бастун заради колите, които са паркирани там. Също така, много често хората с остатъчно зрение съобщават, че околните не им вярват, че те имат увреждане. Също много зрително затруднени индивиди съобщават за това, че
им се говори по унизителен начин, за това, че хората се втренчват в тях, за това, че не се обръщат към тях, а към придружителите им. И понякога дори им се крещи, защото някои хора смятат, че те са освен слепи и глухи. People's behavior usually arises from a lack of understanding of disabilities, and mostly from a lack of understanding of the capabilities of individuals with visual impairment. The School for the Blind, along with the Pan-Cyprian Organization of the Blind, often organizes events to raise awareness of the disability as well as the capabilities of VI individuals. However, it seems that more effort should be made in order to educate and sensitize people in order to treat VI individuals as equals. Additionally, young people reject the idea of being married to a VI person because of the fear that their children will inherit their impairments. There are examples that showcase that the diagnosis of the disability has led to the breaking up of relationships or engagements. In consequence, people with VI can face loneliness and feelings of being unworthy of being truly loved. To conclude, it seems evident that discrimination does exist overtly and covertly. The above examples reassure that this individual's disability does not derive from visual impairment, but from the inability of the state and society to meet their needs through increased empathy, change in perception, and necessary adjustments, which will enable them to live a dignified life. Thank you very much. Това човешко отношение обикновено се корени в липсата на разбиране на уврежданията и най-вече липса на разбиране на възможностите на хората с увреждания. Училището за слепи, както и Кипърската организация за слепи, често организират събития, с които да повишат осведомеността по тези теми. Но все още има много усилия, които трябва да се положат, за да образоваме и да повишим чувствителността на хората, за да третират зрително затруднените като равни. Отделно от това, младите хора отхвърлят идеята за брак с зрително затруднен човек, защото се страхуват, че техните деца могат да наследят заболяването. Имаме примери, които показват как една такава диагноза на увреждане е довела до раздялата и разпробването на отношенията и годежите. И в последствие тези хора с увредено зрение се сблъскват с чувство на самота, с чувство на безсмислие и с идеята, че не могат да бъдат обичани. И в заключение вижда се, че дискриминацията все още съществува, както открито, така и скрито. Горните примери ни показват, че уврежданията на тези хора не идват толкова от тяхното зрително състояние, колкото от невъзможността на държавата и на обществото да посрещне техните нужди, чрез повишена емпатия, чрез промяна в възприятията и чрез необходими настройки, които биха могли да им осигурят един достоен живот.